Hello friends, Muhali Swagat and welcome to my learning channel Learning Plus। आज आम डीएलईडी द्वितीय वर्ष शिक्षार्थी मानकर विषय PC3 बा गणित शिक्षण और शिक्षादान चैप्टर 6 गणित व विद्यालय गणित शिक्षा विषय किछि आलोचना करिबा। अच्छा फ्रेंड्स, सर्वप्रथमे आम जानिबा गणित कौन, गणित क्या कुआ जाए, तार परिभाषा बा डेफिनेशन कौन। आज आम से गणित विषय को जानिबा जहाँ कि बहुत लोग डरू बा से मानू गणित विषय बा बुझीबारे बहुत असुविधा होता है। अच्छा फ्रेंड्स माने मुझे आपण मानू पचारि गणित कौन, आपण माने बहुत लोग कहे गणित होची संख्या गुड़िक जहाँ को कौन सी जिनस हिसाब करिबारे आम व्यवहार करथाउ वो अन्य कतक लोक कहती जहाँ को कि आम व्यवसाय कारोबार करिबारे व्यवहार करथाउ बोली बा मिछाण करिबारे विभिन्न स्थान रे व्यवहार करथाउ बोली कहे। किंतु फ्रेंड्स मु आपण मानू कहूँ प्रकृत रे गणित होची जे कौन सी जिनस को बुझीबा। अच्छा फ्रेंड्स माने प्रकृत रे गणित होची जे कौन सी जिनिस को बुझीबा, ना ही कौन सी जिनिस को व्यवहार करिबा बा व्यवसाय कारोबार रे व्यवहार करिबा ताहा गणित नहीं। गणित होची जे कौन सी जिनिस को बुझीबा। तेणु इंग्राजी रे कहा जायछि मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर इक्वेशन कंप्यूटेशन, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपण मानक जदि यही ब्रह्मांड को बा दुनिया को बुझा चाहूच ताहले सर्वप्रथमे आम गणित बुझा पड़ो वो ताकू बुझी तार से सब सूत्र और नियम प्रयोग कले ही आम से सब तथ्य गुड़िक जापर। कहवाक गले प्रत्येक जिनस गणितर नियम उपरे ही बा गणितर नियम आधार रे ही गति करे। फ्रेंड्स माने आपण मानक मनरे गणित को जोड़ी होता केतेक प्रश्न मनरे उंकी मारथिबो जे गणितर अर्थ कौन, यह केउठार सृष्टि होइछि, यह काहींकि शिखाई जाए प्रत्येक मनुष्य को। ताहले जानिबा चलंतु फ्रेंड्स सही सब विषय रे। मैथमेटिक्स ग्रीक शब्द मैथमारू सृष्टि होइछि आउ सेही मैथमार अर्थ हैला नॉलेज बा ज्ञान। संक्षिप्त कहवाक गले गणित एपरी एक भाषा जहाँ को आमको जेकोसी जिनस बुझा साहाय्य करथाए बा बुझाई थाए। प्रकृति किभली सृष्टि होइछि, एही प्रकृति किभली बदलुछि, केउ जिनस केते बड़ बा लंबा, जेकोसी जिनस केते आवश्यक, किपरि एकत्र होउछि एही सब जिनस, एही सब बुझिबा केवल कहा माध्यम रे ना गणित माध्यम रे ही सब आम जापर। केतेक गणितज्ञ यही गणित को नहीं केतेक मत देइछन्ति। अरिस्टोटल को मतरे गणित शिक्षण अर्थ है मात्रार विज्ञान अर्थात द साइंस ऑफ क्वांटिटी। सेही भली बर्नार्ड रसल को मतरे मध्य गणित एक सिंबॉलिक भाषा अटे अर्थात मैथमेटिक्स इज सिंबॉलिक लैंग्वेज। यही गणित शिक्षण द्वारा प्रत्येक मनुष्य जीवन धारा को स्वच्छंद आनंददायक करथाए। प्रत्येक नूतन वैज्ञानिक उद्भावन और आविष्कार मूलर गणितर अवदान रही जहाँकि प्रत्येक मनुष्यर जीवन को सरस और समृद्धि करने महान अवदान अटे। सांसारिक जीवन ठारू आरंभ करी महाकाश अभियान सफलता पर्यंत मनुष्य जीवन प्रत्येक कार्य गणितर अवदान बल ही संभवपर हो पारे। जीवन प्रत्येक कार्य रे एवं प्रत्येक मुहूर्त आम गणितर ज्ञान व प्रयोग करिथाउ। एणु प्राथमिक स्तर में आमको यही सब शिक्षण शिक्षादान जदि आम शिक्षार्थी मानू प्रथम स्तर हुए बा आरंभ ही से जदि आम
ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରାଇବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଗଣିତର ଆଉ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯଦି ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣିତର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିତର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଚାଲ ସେହି ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବା ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ। ଗଣିତ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଗଣିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତା'ର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ତା'ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଉ। ଏକ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରମାଗତ ତାର୍କିକ ଯୁକ୍ତିର ସମାହାରରେ କେତେକ ନିୟମ ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଗାଣିତିକ ନିୟମ ଓ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଏହା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଏହା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଗଣିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବିଷୟ, ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଆକାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ନା କେମିତି ସେହି ଯୁକ୍ତି ଆକାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ନା ଗଣିତର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ଧାରଣା ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହିଁ ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣ ରୂପ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ନା 2n। ସାଧାରଣ ରୂପ କ'ଣ ନା 2n। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣ ରୂପ 2n, ଯେଉଁଠାରେ କି n ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। n ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ମନେକର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବା ଆମେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 2n1 ପ୍ଲସ୍ 2n2 ହେଇପାରେ, ନାଇଁ 2n1 ପ୍ଲସ୍ 2n2 ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି n1 ଓ n2, ଯେଉଁଠାରେ n1 ଓ n2 ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା 2n1 ପ୍ଲସ୍ 2n2 ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ୟାର କମନ୍ ବାହାରିବ, ଆଉ ଏଇ କମନ୍ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେବ 2n1 ପ୍ଲସ୍ n2 ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ପାଇବା 2m, ଯେଉଁଠାରେ କି m ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n1 ପ୍ଲସ୍ n2 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେହେତୁ 2m ଆସିଲା, ଆମ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା ନା 2m ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବି ମଧ୍ୟ ନା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ନାଇଁ, ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତାର୍କିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହିସବୁ ଗଣିତର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏହି ନିୟମକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଅବରୋହୀ ତର୍କ ବା ନିର୍ଗମନୀୟ ତର୍କ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଲଜିକ୍। ତାହେଲେ ବୁଝିବା ଉଦାହରଣ 2। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆମକୁ ଯଦି 2, 4, 8, 12, 50 ଏହିସବୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବ ଆଉ ସେ କହିଥିବ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଯୋଗ କର ଏବଂ ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ କି ଅଯୁଗ୍ମ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖ। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି 2 ଯୁକ୍ତ 4 କେତେ ଆସିଲା ନା 6, ଏହା ଏକ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି 8 ମିଶାଣେ 12 କେତେ ଆସିଲା 20, ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ପାଇବା। ଏହି ନିୟମକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆରୋହ ବା ଆର୍ଗମନ
ନିୟମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ନା ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରି ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ଅବରୋହ ବା ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଲଜିକ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କର କୋଣଗୁଡ଼ିକ ମାପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣତ୍ରୟର ମାପ ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତୁମେ ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ମାପର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ ନା 180 ହେବ। କେତେ ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର 180 ହେବ ନା ନାହିଁ? ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଏହି ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯୋଗ କଲେ ତାହା କେତେ ହେଇଥାଏ ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଆରୋହ ବା ଆଗମନ ବୋଲିକି କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗଣିତ ହେଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ନା କ'ଣ ଗଣିତ ଆମେ କହିଦେବା, ମନେକର 2000କୁ 15 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ଭାଗ କର ବୋଲି କହିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରିବ? ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା 15କୁ 2000 ଭାଗ କରିବା, ଏମିତି ସାଙ୍କେତିକ ଆକାରରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହା ବୁଝିବାରେ ଓ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖିବା 2 ଗୁଣନ 2କୁ ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ ଉତ୍ତର? ଗୁଣନଫଳ 10। ଏହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ନା କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ହେଲା A ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା B। ଏ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା C ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେବ? ଆମେ ଯଦି ଏହା କହିଦେବା ସଂକେତ ନ ଲେଖି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ତାହାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସହଜ ହୋଇଥାଏ କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯେମିତିକି A ଗୁଣନ C ଯୁକ୍ତ B ଗୁଣନ C, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇବା AC ପ୍ଲସ୍ BC। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ନା ସାଙ୍କେତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଏହିଭଳି ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତା'ର ସଂକେତକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହିଁ ଆମେ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବା ତା'ର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପାଇପାରିବା। ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। ନା କ'ଣ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନା କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ଛୋଟ ସମୟରୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ନିୟମକୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ଗଣିତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୁଏ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଗଣିତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବିଷୟଟି ହେଇଥାଉ ପଛେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରେ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଅମୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 5ଟା ଚଢ଼େଇ ବସିଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛରେ 7ଟା ଚଢ଼େଇ ବସିଥିଲା, ମୋଟ ଚଢ଼େଇ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ସେ କ'ଣ କରିବ
ନା ନିଜ ମନରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ଅମୂର୍ତ୍ତ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା। ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗଣିତର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଟେ। ଗଣିତକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଉପାୟରୁ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ। ଗଣିତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ତା'ର ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ବା ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଦେଇଥିବ 5 4 3 2 1 ଏହିସବୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଆମେ ଯଦି ସଜାଇ ଦେବା 1 2 3 4 5 ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାହା ସହଜ ହୋଇଯିବ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣିତକୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣିତର ରୂପ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ସହଜ ସରଳ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଗଣିତର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ସଂରଚନା, ଯାହାକୁ କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶିଖାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଲଜିକାଲି ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଉ ତା'ର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସେଇ ଲଜିକାଲି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେବା 2 4 6 8 ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଓ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କେଉଁଟା ଆସିବ ଏହା କହିବା, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କରିବ। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଲେଜ ଏହି କ'ଣ ଲଜିକାଲି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେବା ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଡ୍ୟାସ୍ ଷଡ଼ଭୁଜ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ୟାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନମୁନା ଅନୁସାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ତର୍କ ହିସାବରେ ଏହିସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ତା'ର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଓ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ରୂପ ଅଟେ, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ମନୁଷ୍ୟର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ସେ ଯେତେ ବି ହାଟ ବଜାର ଯାଇ ଯେତେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରୁଛି ତାହା କ'ଣ ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ବା ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତା'ର ସେଇ ଗଣିତର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବା ଦରଜି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବଢ଼େଇ ତା'ର ଏହିସବୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ତାକୁ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଗଣିତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଗଣିତ ଏହିସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ। ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କ'ଣ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ଗଣନ ଲିଖନ ପଠନ ଏହିସବୁ ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହି ଗଣନ ଲିଖନ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ଏହା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଗଣିତ ଦେବା ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଶିଖାଇବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ସେମାନେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଗଣିତକୁ ପ୍ରତୀକମୂଳକ ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଗଣିତ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଗଣିତର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ
ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା ଗଣିତର ମୌଳିକ ଓ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗଣିତର ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପରିସର ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ସେସବୁ କ'ଣ ନା ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟା, ଗାଣିତିକ ଚିତ୍ର, ସୂତ୍ର, ନିୟମ, ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପରିସର ଯୋଗାଯୋଗ, ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା, ଏହିସବୁ କ'ଣ ଗାଣିତିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂଯୋଗ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନା କ'ଣ ସେହିଗୁଡ଼ିକ? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗଣିତ ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ଭୂଗୋଳ, ଗଣିତ ଓ ଇତିହାସ ଓ ଗଣିତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସହ ଦେଖ ଗଣିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେବା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଇପାରିବ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗଣିତ ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଠାରୁ ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଲେଖି ଶିଖିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଓ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିବା, କେଉଁ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବ୍ୟାସ, କେଉଁ ସ୍ତର ପାଇଁ କେତେ ହେଲେ ଭଲ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଧାରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଗୀତ ଲେଖିବା ଓ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ପଦର ବ୍ୟାସ, ତାଳ ବା ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଇଂରାଜୀ ସେକ୍ସପିୟର କହିଛି ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା ହେଉଛି କ'ଣ ଗଣିତ। ଏହିସବୁ କ'ଣ ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବାର ବୁଦ୍ଧିମାନର ଲକ୍ଷଣ। ଏହିସବୁ କ'ଣ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହାସଲ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପରିବେଶର ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହା ସବୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିଲେ ସେହି ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଅଛି ସେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗଣିତର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂରତା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଣିତର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ନା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ସେହିସବୁ ବିଷୟକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କେତେକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ନା କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣିତ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସୁଷମ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟସାରର ଅନୁପାତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ବାସଗୃହ, ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା, ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ହତା, ବଗିଚା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଯୋଜନା, ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପରିସୀମା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀର ବୃତ୍ତି, ନମୁନା ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲେଖଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଗଣିତ ହିଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଆମେ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ। ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ଗଣିତ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଟେ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଦୃଢ଼ୀକରଣରେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧିକାଂଶ ଧାରଣା, ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ
उत्पत्ति होता है, यही सब परीक्षण पर्यवेक्षण उत्पत्ति होता है। किंतु गाणितिक धारणा व्यवहार करी एगुड़िक वैज्ञानिक तत्व हिसाब से ही प्रतिष्ठित कराए। तृतीयटी है विभिन्न प्रकार पदार्थ सेगुड़िकर वस्तु वजन और आयतन गति कार्य बल शक्ति इत्यादि माप क्या द्वारा होता है ना गणित द्वारा ही संभवपर हुए। नेक्स्ट पॉइंट है वायुर चाप पवनर गति स्फटिकर आकार भारदंडर तत्व न्यूटन को गति संबंधी नियम सौरजगत पृथ्वी और ऋतुर परिवर्तन ये सब अध्ययन पर गाणितिक ज्ञान ही आवश्यकता होता है। आम हृदस्पंदनर हार शरीर तापमात्रा शरीर हाड़ मानकर माप उद्भिद प्राणी मान वृद्धि हार यही सब जानापी कौन विज्ञान आवश्यक होते मूल कौन ना गणित ही होता है। तेणु प्रत्येक विषय सहित आमर गणित निबिड़ भाव संपर्क यही विज्ञान सहित गणित निबिड़ संपर्क अच्छे। नेक्स्ट है आमर भूगोल गणित और भूगोल विज्ञान भली भूगोल गाणितिक ज्ञान आवश्यकता रही। उदाहरण कौन ना मानचित्र अध्ययन मानचित्र विभिन्न स्थान दूरता और उच्चता जाना देश तथा राज्यर प्राकृतिक गठन विभिन्न प्राकृतिक रूपर उच्चता इत्यादि निर्णय करने आम कौन करता ना गणित ही साहाय्य करता है। भूगोल कौन जलवायु तापमात्रा आर्द्रता दृष्टिपात निर्णय करवा यही सब क्या द्वारा संभव होता है ना गणित ज्ञान जो ही संभव होता है। भूगोल गोटे पर्वतर उच्चता दि जाए क्या माध्यम हम जापर ना गणित ज्ञान थी द्वारा ही उक्त पर्वतर उच्चता एतिकी होता है बोलिकी आम जापर। ग्लोबर आकांक्षा और द्राघिमा निर्णय करने और मानचित्र प्रस्तुत करने जो ज्ञान आवश्यकता होता है ताहा कौन ना गणित ज्ञान ही। परिवहन जोगाजोग रप्तानी आमदानी वाणिज्य कारोबार प्रत्येक कार्य भौगोलिक कार्य कौन ये गणित ही आमको साहाय्य करता है। नेक्स्ट है गणित व इतिहास इतिहास शिक्षापी शिक्षार्थी मानक गणित ज्ञानर अधिकारी होगाकू पड़ो कहीं ना इतिहास हूँ एक निर्दिष्ट समय विभिन्न घटना और घटनाक्रमर अध्ययन जेकोसी घटना हो इतिहास आम कौन से मसीहा को आधार कर ही से घटना विषय जानी था आउ से मसीहा विषय जानापी आम कौन दरकार ना गाणितिक ज्ञान रहा आवश्यक ना तो आम से मसीहा न जापारे से घटना विषय सठिक भाव क्यों समय यह जापर ना। विभिन्न अंचल और साम्राज्यर ऐतिहासिक मानचित्र अंकन करने अध्ययन करने आम कौन रहा ना गाणितिक ज्ञान रहा आवश्यक अटे। यही विभिन्न ऐतिहासिक घटनावली को क्रम सजाइवाई गणित कौन सान बड़ और ऊर्ध्व क्रमर धारणा आवश्यक पड़ता है आम मान। तेणु इतिहास शिक्षापी कौन गणित आवश्यक होता है। तेणु ये कौन जाना आम ना इतिहास सहित गणितर निबिड़ संपर्क रही। बर्तमान जाना आम गणित और अन्य विषय सब संपर्क अच्छे यही सब विषय पर आउ क्यों सब विषय अच्छे जहाँकि गणितर संपर्क रही। गोटे है कौन ना कर्मानुभूति शिक्षा कला शिक्षा और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। कर्मानुभूति शिक्षा कौन ना कर्म को आधार पर जो सब शिक्षा आम हासिल करूँ कर्मानुभूति शिक्षा करें जहाँकि आम निजे से सब कार्य हासिल कर कर्मानुभूति शिक्षा कर कौन परिदर्शन पर्यवेक्षण आसन हाथ बैग फूल सजा बैग आउ रुमाल इत्यादि जिनस प्रस्तुत करें कौन आमको दक्षता दरकार आउ से सब दक्षता आमको कौन गणित ज्ञान आवश्यकता रही था पड़ो। तेणु से गणित ज्ञान आवश्यकता कौन विभिन्न कर्म सहित संबंध रही। जमीक विभिन्न चट्टाण श्रेणीगृह विद्यालय कौन व्यवहार जंत्रपातिर व्यवहार कौन आमको यही गाणितिक ज्ञान आवश्यकता पड़ी था। वर्तमान देखा कला शिक्षा कौन क्या कहुए उभय दृश्य कला और अभिनय कला ये दुईटा नहीं कला शिक्षा तैयारी यह सहित कौन गणितर किभली संपर्क रही आस जाना। प्रथम देखा दृश्य कला सहित कौन चित्रांकन रंगा कार्य मूर्ति प्रस्तुति इत्यादि कार्य सहित कौन गणित
ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନା କାହିଁକି ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ଅନୁପାତ, ସମାନୁପାତି ଓ ମାପର ଧାରଣା ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁପାତ, ସମାନୁପାତି ଓ ମାପର ଧାରଣା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ଦୃଶ୍ୟକଳାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହିଁ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଶିଳ୍ପ ବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁପାତ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ରେଖାଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ରହିବା ଦରକାର। ନାହିଁ ତ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କ'ଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅଭିନୟ କଳା। ଅଭିନୟ କଳାଟା କ'ଣ? ଆମର ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ, ସାଜସଜ୍ଜି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ତାଳ ଓ ମାତ୍ରାର ଜ୍ଞାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ହାସଲ କରିପାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ଅଟେ, ଅତି ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତି ରାଗରେ ତାଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ସ୍କେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗଣିତର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସ୍କେଲ୍ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସେ ବାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତାଳମେଳ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଗୀତକୁ ସୁର, ତାଳ, ଲୟ ଦେଇକି କ'ଣ ତାହା ବଜାଇ ପାରିବା କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଭିନୟ କଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। ଏହା କ'ଣ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କ'ଣ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ ଖେଳ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ରହିଥିବା ଦରକାର। ନାହିଁ ତ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଉ ଖେଳର ଯେତେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କେତେ ମିଟର ଟଣାଯିବ, କେତେ ମିଟର ଦୌଡ଼ିବା, କେତେ ଫୁଟ ରଖିବା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଖେଳିବା ଦରକାର, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଗଣିତ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଲା କର୍ମାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କଳା ଶିକ୍ଷା, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ଗଣିତ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୋପାନରେ କିଭଳି ଯେଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପଚରାଯାଏ, ରାମ ପାଖରେ 10ଟା ଆମ୍ବ ଓ ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ ଅଛି 4ଟା ଆମ୍ବ। ଶ୍ୟାମକୁ ରାମ ସହିତ ସମାନ ଆମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଆବଶ୍ୟକ? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତା'ର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତା'ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ନା ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେହିସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି, ଯଦି ସେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ହିଲବର୍ଟ ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତ ହେଲା, ହିଲବର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଗଣିତ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହା ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହିତ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ, ଏବଂ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନୂତନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଗଣିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି, ଆଉ ତା'ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ତା'ର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଓ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂତନ ଭାବରେ ବା ନୂତନ ଧାରଣାରେ ତା'ର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେହି ସୋପାନରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଧାରା ଓ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ତାପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନା ସମସ୍ୟାକୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ତା'ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ 5ଟା ଆମ୍ବ ଥିଲା, ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ 10ଟା, ରାମ ପାଖରେ 10ଟା ଆମ୍ବ ଥିଲା, ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ 5ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା। ହେଲେ ଶ୍ୟାମ ସହିତ ରାମର ଆମ୍ବ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଦରକାର? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲା। ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବର ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ତୁଳନା କଲା। ସେହିଭଳି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋପାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ସଂଗଠିତ କରିବ, କେଉଁ ସୋପାନ ଦେଇଗଲେ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ, ସେହିସବୁ ବାଛିକି ତାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକି ତାପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଏକାଧିକ ପନ୍ଥା ରହିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। କୌଣସି କାମ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପନ୍ଥା ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିପାରିବ। ଏକାଧିକ ପନ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପନ୍ଥା ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ବା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ତାହା ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଦେଇ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଦେଇ ଗତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ସମସ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ତେଣୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇନଥାଏ ଓ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣାଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସେ ବାଟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଠି ଥିବା ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଯଦି ପିଲାଟା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହିତ ସେ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଉ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନୁଧ୍ୟାନ, ତୁଳନା, ବସ୍ତୁ ସହିତ ସଂରଚନାର ନକଲ, ପ୍ରୟାସ ଓ ବିଫଳ, ତଥ୍ୟ ଓ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ରଣନୀତି ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ଲଜିକାଲି ସେ ସାଧାରଣତଃ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଗାଣିତିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦକ୍ଷତା। କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଣିତିକ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ଆଉ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କିଭଳି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ଥାନ କରାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମସ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀକରଣ କରି ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ଏହିସବୁ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରି ତା'ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ ଯଦି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ବା ପ୍ରମାଣ ଅସତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଅସତ୍ୟ ହେଲେ ତାହାକୁ ବାହାର ସେଇ ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଯଦି ପ୍ରମାଣଟା ଠିକ୍ ହେଲା ତାପରେ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଧରିବା। ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାହେଲେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଗଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଗାଣିତିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଅନୁମାନ କରିବ ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ, ଅସତ୍ୟ ହେଲେ ତାହାକୁ ବାହାର କରିବ, ଯାହାକି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, କ୍ରମାନୁସାରେ ଓ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସଂରଚନାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ତା'ର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଗାଣିତିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ଓ ବାସ୍ତବତା ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତା'ର ଅନୁଭୂତି ଓ ବାସ୍ତବତା ଯଦି ସେ ପରିଚିତ ନ ହେବ, ସେ ଅନୁଭୂତି ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ତେଣୁ
ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି କିଭଳି ଗଣିତରେ ବଢ଼ାଇ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଗଣିତ ସହିତ କିଭଳି ପରିଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଲଜିକାଲି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗଣିତିକ ଧାରଣାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତି ଚିନ୍ତନ ଭାବକ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଗାଣିତିକ ଚିନ୍ତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ, ସେମାନେ ଏତେ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଗଠନ କରିବା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତିନୋଟି ଯଦି କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗଣିତକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ। ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗଣିତକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଗଣିତକୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ନିରସ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଣିତକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭୟ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଗଣିତ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷଣ ହାସଲ ସ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ଗଣିତକୁ ଭୟ କରି ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଗଣିତରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ। ତୁମେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହିସବୁ ଗଣିତ ବିଷୟ କିଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ ଗଣିତକୁ କାହିଁକି ଡରୁଥିଲ ବା ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲ, ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ। ଚାଲ ତାହେଲେ ଶୁଣିବା। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗଣିତ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଗଣିତକୁ ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାହାକୁ ଘୋଷିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ତାହା ଗଣିତ ଶିଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଣିତକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ନୁହେଁ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ପାଠ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭୟ ଏବଂ ବିଫଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି। ଅଧିକ ପିଲା ଗଣିତକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ସହାୟତାର ଅଭାବ ଥାଏ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ଥାଏ ଓ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ। ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ସମସ୍ୟା ହେବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ତା'ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା, ଏହି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିଶୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରୁ ପାଉଥିବା ବିଷୟଗତ ପଦ୍ଧତି ଓ ପନ୍ଥା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ହେଉନାହିଁ। ଯାହା ଟିଚରମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାହା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେହିସବୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସବୁ ହାସଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା କରିବା, ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ସରଳୀକରଣ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସୁଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ସେଠି ଖାଲି ଦେଖି ଚାହିଁଥିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାହା ବୁଝୁନଥିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବରେ ହେବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାହା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ ଓ ତା ସହିତ
ସେମାନେ ଗଣିତର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ତ୍ରୁଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ଏହିସବୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନା ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର। ଓ ପୁଣି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ସିଲାବସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ସିଲାବସ୍ଟା କିଭଳି ଭାବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ସେ କେବଳ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ବହି ବାହାରକୁ ବା ପରିବେଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଲଜିକାଲ୍ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆମକୁ TLM ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକ ଉଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗଣିତରେ କେତେକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଓ କଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ହାସଲ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେଉଛି। ଏହି ଅମୂର୍ତ୍ତ ଗାଣିତିକ ବା କଷ୍ଟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିଛି ପରିମାଣରେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଗାଣିତିକ ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କିତ। ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କିତ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର କହୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏକଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ସିଲାବସ୍ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗଣିତ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭୟର ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆଉ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଘୋଷିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମିଶାଣ, ଗୁଣନ, ଖନ୍ଦା, କେତେକ ନିୟମ, ଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଘୋଷି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନଥାଏ। ସେ କ୍ଷଣକରେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନବାନ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଉଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କିଭଳି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ଅବହେଳା ହେଉଛି, ଯାହାକି ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେଉଁ ବିଷୟ ଗଣିତର କେଉଁ ବିଷୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମିନିଂଫୁଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହିରେ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନାରେ ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଓ ପରିଚାଳନା ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂଖ୍ୟାର ନାମକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ସଉରା ଭଳି କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ସେଥିସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନକରି ସିଧାସଳଖ ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣନ ଶିକ୍ଷା
ଏପରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାସ୍ତବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଓ ସଂକେତ ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।